Будет разговор с Аленой, моя ученица, которая учит català directe, una conversa amb l'Aliona, que estudia català, per veure la seva experiència estudiant català i bàsicament també és per motivar, hola Aliona, és per motivar els possibles alumnes perquè al setembre comencem uns nous cursos. Вот. Сегодня у нас будет разговор с Аленой. Она сама учитель испанского, английского и русского языка, но она тоже учит каталанский язык. Со мной мы занимаемся с сентября, и так как я всегда говорю про каталанский язык с точки зрения учителя, решил, что с Аленой будет интересно говорить про это с точки зрения студента. Вот. Привет, Алена. Привет, да, особенно потому что я как учитель, может быть, один человек, а как студент, мне кажется, я средненький такой. Слушай, мне тоже такое По-честному. было, что я на занятиях всегда говорю, слушай, делать домашние задания очень важно, потому что это помогает запоминать грамматику, лексику и Да, все это. А потом, когда я учил украинский, например, мне было очень сложно делать домашние задания, так что да, быть учителем иногда проще, чем быть учеником. это Вот, точно. Но вот. я зато просто понимаю, что если я там хожу раз в неделю, иногда не делаю домашку или иногда не прихожу, то все претензии ко мне, да, все вопросики, то есть это я ленивая, и все нормально. Да, нужно просто побольше позаниматься или где-то еще попрактиковать. Вот, не ждать, что я там, да, не хожу, ничего не делаю, как многие, да, думают. Вот. Да, да. Вот. У нас интервью вначале будет на каталанском языке, и затем будем переходить на русский язык, чтобы говорить немного о языке, о жизни в Каталонии, в Барселоне и так далее. Так что, Алена, ¿dónde eres tú? Oh, you think, poc. Vale. De Rússia. Sí, Molt soc bé. de Rússia. Molt bé. I on vius ara? Ara visc a Barcelona. Molt Sí, bé. a Poblenou. Quant temps fa que hi vius? Mm, un any i mitja. Un Sí, any i mig. sí, Caram. gairebé 2 anys. Molt bé, molt bé, però Mhm. parles molt bé. No, Molt bé. la gent Em, sempre parla així que parles molt bé, però no és veritat. Sí. Sí? La gent t'ho diu quan parles català? I castellà, sí, la gent a Barcelona sempre, no sé, així, Que bé, amables, sí? És com que bé. Sí, són amables. amables, sí. I a què et dediques tu? De què treballes? Treball soc professora d'anglès, de castellà i de rus com la llengua estranger, sí? Molt bé. Sí. Així que si tenim gent que escolta aquesta conversa, catalans que volen estudiar rus, escriviu a la Liona i digueu-li, Aliona, Sí, ajuda'm, clar. vull aprendre rus. Molt bé, Sí, jo tinc ara un estudiant, sí, català, però sí, que de molt bé, rus, molt bé, molt interessant. molt bé. I escolta'm, per què vas decidir començar a estudiar català? Ah, per mi, sí, és molt important que aprendre les llengües, que m'agrada, i també que visc a Barcelona i vull conèixer moltes coses que ocultes, sí, com secretes, que no solament turístiques. I què més? Per exemple, que puc anar a la meva que és esquena sana, sí, al gimnasi, i ara puc entendre, no sé, moltes coses més que abans.
És que veritat, recordo que sí, quan van veure el vocabulari del cos, tu deies, el genoll, o costat, sí. al costat. Costat, sí, que puc entendre sense mirar a professora, sí, Que bé. i què més, que parlar amb la gent i que conèixer moltes coses, sí, no sé què més. I com ha canviat la teva vida a Barcelona des de que parles català o des de que estudies català? Sí, esta es como la primera cosa que he dit, sí. Altres que puc anar al teatre, com Anna Karenina, sí, a català. Me acordo que vaig anar a Macbeth fa un any i que no vaig entendre com Res. res, sí, sí. I ara, sí, Anna Karenina, sí, amb tu, gràcies, sí. Què més? Sí, amb metges, que ara puc ocultar com espiar una mica, que puc ocultar conversació de la gent quan No volen. no volen que jo sí, Com parlen en català perquè no els entenguis, però tu saps català i tu saps, sí, sí, entens sí, què estan dient sí, sí, a sí. l'altra banda. D'acord, Com d'acord. a cap, sí, metge sempre. Primer en castellà i després, ella que pot, com és, puede, Pot. sí, pot entendre castellà, aleshores català. I jo, ai no, perquè i ara, sí, millor. Sí, puc entendre una mica de català també. Molt bé. Que, I sí. has conegut alguna persona, alguns catalans, per practicar? Sí, tinc la meva parella lingüística, la Carme, gràcies a ti i a Ateneu. Sí, és una dona molt interessant, Interessant. que me ajuda a que conèixer que la cultura i història de la gent com local, no de lliures. Mhm. I per mi, que normalment no m'agrada ni història ni coses com honesta, sí? Però després de conversació amb la Carme estic inspirada i no sé, vull conèixer més, com de museus, d'església, de Santa Que bé. Caterina. I sí, aleshores, sí. Molt bé, doncs això de les parelles lingüístiques, ho explico Sí, a les persones que ho estan mirant, és un projecte que fem amb l'Ateneu. Les classes, els cursos de català que organitzo, uns són en línia i uns altres són presencials amb l'Ateneu, a l'Ateneu barcelonès. I junt amb l'Ateneu hem començat un projecte de parelles lingüístiques en què socis de l'Ateneu i estudiants de català poden practicar i poden conèixer d'aquesta manera. Els alumnes tenen persones amb qui parlar català i amb qui millorar-lo i conèixer Catalunya doncs, de primera mà. I això està en el marc del Club del Català, que és un projecte que estem fent amb l'Ateneu. I em vas és explicar una que... oportunitat, no sé, que jo, per exemple, no tinc moltes persones, que no conec moltes persones, que tinc la meva parella russohablante, sí? Col·legues, estudiants diferents. Aleshores, puc practicar amb la meva parella lingüística, amb la Carme, i després conèixer més gent i, no sé, és una oportunitat, no sé, molt important. Sí. I em vas explicar que amb la Carme havies après coses que no estan als llibres, no? Que amb Sí, la teva parella lingüística tu saps coses de Catalunya que ningú t'explica.
Sí, per exemple, que de forn de pa, que no hi ha forn, no sé, en aquesta o aquesta forn de pa sí, sí hi ha forn i aleshores pa molt bé per menjar, i altres no, solament que preparen de congelats, Mhm. sí? Què I més? quin és el forn de pa que et va recomanar? Um, Turis, crec. Turris, el Turis, Turris. sí, Molt bé, Turis. molt bé. I també de supermercats, que Mercadona, una vegada jo vaig dir que crec que voy a Vaig a comprar vaig a comprar què? Comida? Menjar? Sí. menjar. Menjar a Mercadona. Mercadona? Què? Al Mercadona Per no! què Al Mercadona Mercadona? no! Al Pompeu! Sí. A l'Ametller Origen! I per què no puc anar a Mercadona? Que sí, que catalans no l'agrada Mercadona i no sabia que molt interessant per mi. Això és veritat, però això no surt als llibres. Això no surt als llibres. Bon Correcte. preu, sí, Amatier i altres, però no Mercadona, jo Sí, val. perquè en aquests supermercats tot està en català i és una manera de practicar i són productes locals. Sí, I, sí, sí. Aliona, Sí. nosaltres fem classe un cop a la setmana, 2 hores, Mhm. és a dir, no és gaire temps. Però quant de temps vas necessitar tu per començar a parlar català? Quant de temps vas estar estudiant fins que podies tenir les primeres converses? El mateix dia quan comences, no? Sí, com primer dia de classes, que si pots parlar a una cafeteria o botiga o bar, sí? Sí, però com una conversació petit, sí? Des de la primera classe pots tenir petites converses i cada Sí, cop aquestes converses són més llargues, conversar, més perdó. diverses. Sí. Mhm. Sí, com comprar cafè amb llet, sí. Que, que Molt bé. més vermut. I has tingut alguna situació curiosa, divertida, en què tu parlessis català i la reacció fos molt bona o fos de sorpresa? Sí, pot ser a Cadaqués, sí. Vaig viatjar a Cadaqués i havia de canviar un hotel Mhm. horrible i aleshores vaig buscar un hotel i en aquest hotel eh, sí, com vaig escoltar que parlaven català Ahà. i aleshores que vaig dir que jo també estic estudiant, puc parlar una mica i elles, recepcionistes, què? Que sorpresa! Sí, i després vaig obtindre una habitació millor i, clar, després de situació. És a dir, que elles, quan van sentir que parlaves català, van dir, Sí, ostres, hem d'ajudar aquesta noia sí, que fa l'esforç. sí, Molt bé, sí, és veritat. molt bé. Tu que ensenyes moltes llengües, castellà, anglès, rus, penses que el català és difícil d'estudiar? Mm, no O sé, no què és el difícil. més difícil per tu? Per mi més difícil que tinc responsabilitat, que sóc professora, aleshores que hi ha expectatives Mhm. que he de que aprendre més ràpid, algo així, i que tinc poc que mai sé que palabra a castellà o a Mhm. català són
ells mateix o no, i aleshores a vegades no, no sé. ¿Qué? Ah, gracias, sí, ahora sí, como comentarios. Digam, Glataja, Kanszanie Slava, Castellano i Paluczeca catalanska. Da, Sí, это правда, что есть многие слова, которые на испанском заканчиваются на «о», а ты уберешь это «о» и получается каталанский. Вот так часто бывает такое. это да. ¿Qué? ¿Parlamos ruso Ah, no, o no, no, en catalán? català, en català. Ara en Catalán. català després passem al rus, però... Sí. Es I, fácil viure de terminació, sí, però quan parles tens que controlar, sí, Mhm, que es espontáneo y no es tan fácil controlar, sí. clar. Y no, català no, no crec que como es una llengua difícil o no, Molt bé. com castellà o com anglès. O I francès, una última sí. pregunta en català. Sí. Què trobes a faltar del teu país, a Catalunya? Hi ha alguna cosa que trobis a faltar de menjar o de coses que tu feies a Rússia? Hi ha alguna Aquí, cosa que trobis a a, faltar aquí? a Barcelona. No, sirniki. Tirniki. Sí. Manja, sí. Ah, mm, pero, o servicio de manicura, ah, que, sí. Ah, pero no, no Perquè tanto. sí, això és Sí. veritat que és molt interessant, que potser hi ha molts catalans que no ho saben, que Ujú. a Rússia el servei de manicura, pedicura, depilació i tot això és com una indústria supergran i superimportant. Sí, I les dones hi van molt. I per això aquí veiem que hi ha moltes botigues de manicura i pedicura i potser la gent pensa per què? Doncs perquè per la gent eslava i és molt important i van sovint per les dones eslaves, no? Doncs de Belarus, de sí, Rússia, d'Ucraïna, sí. etc. Es D'acord. muy difícil encontrar, ¿no? Como Trobar. es És difícil trobar, trobar. sí. Trobar que máster, que, como es máster de, Perruqueria, sí, un peluquería, esteticista. sí. Molt bé. E I da molt temps, sí, sí. Mhm. Per trobar. Mhm. entenc. I si tu si alguna persona estrangera dubta si estudiar català o no, perquè amb el castellà ens entenem tots, o tothom parla anglès, quin argument penses que és el millor per explicar-li a una persona que sí, en castellà o en anglès ens podem entendre, però val la pena Mhm. aprendre català? Sí. Bueno, hay dos cosas. Que, primera, que si solamente vols que, conèixer Barcelona o país turístic, sí, no et falta català, sí, anglès o castellà és suficient, però amb català pots descobrir coses secretes, com, sí, també com botiga de ganivets, sí, me acuerdo de Karma, sí, molt interessant, que no sabia que hi ha a Barcelona o a Forn de Pa, sí, coses culturals, sí, i què més? Ah, sí, y nunca sabes quan necessitaràs la llengua, sí? Millor ser preparada, Ага. sí? Uh, Molt bé, molt bé. Kruto. Вот, я думаю, сейчас буду Переводить задавать будем. вопросы на на русском языке, потому что тоже я уверен, есть люди здесь, которые еще не учили каталанский язык, но им интересно, Конечно. вот, зачем и как. И, наверное, это сложно. Наверное, буду, не знаю, терять много времени, чтобы заговорить. Вот. И мне интересно обсуждать это на вашем родном языке. Так, Мгм. Алена, почему ты решила учить каталанский, если все понимаем английский, кастелянский и испанский? Ну да, я уже сказала, что просто мне нравятся языки, плюс
я слышала все равно и видела, что есть язык, да, где-то в поле, который я не понимаю. Хотя, а я хочу, да, я хочу все знать. Так, в общем, это первая причина. Плюс, да, правда, никогда не знаешь, когда тебе понадобится язык. Мне нравится Каталония, мне нравится, там, если это не только Барселона, кто знает, но я бы хотела продолжить жить здесь. Мне кажется, что если ты хочешь жить здесь и как-то более глубоко узнавать людей, какие-то моменты интересные, то без каталанского Слушай, никуда. мне интересно Да, твой пункт про никогда не знаешь, когда тебе да. понадобится язык. Можешь сказать пример? Ну, пример, да, то есть я тоже преподаватель, иногда приходят люди, которым нужно срочно, завтра. Я, конечно, работаю интенсивными методиками, да, там можно лингва-коучинг подключить и так далее, но гораздо, да, будет проще, если потихоньку заниматься, и в какой момент, ну, например, да, кто-то приехал, и думает, ну, пока мне достаточно английского, да, мой там муж, жена, может быть, русскоговорящий, коллеги, я работаю онлайн, как зачем мне вообще этот каталанский? Но все может поменяться, да, можно расстаться там с мужем, я не знаю, кто-то предложит работу, например, или какое-то партнерство, да, то есть никогда не знаешь, куда тебя выведет жизнь, и языки вот уж точно никогда лишними не были вот мне, да, то есть сколько есть, я бы еще хотела знать. Вот, да, такой пример. То есть это не так все равно язык выучить, это не так просто, там, не знаю, как подстричься пойти. Нужно время. Да, да. Это правда. У меня в голове много примеров учеников, которые были на интервью, на работе, в котором, в принципе, язык не нужен, но знание каталанского языка был ключевым пунктом, из-за которых их нанимали, потому что думали, о, круто, что у нас будет вот работник, который знает этот язык, который, в Мгм. принципе, необходим, типа, не обязательно его знать, но это большой плюс в нашей компании. Вот. Или, например, который, да, познакомился, замутил с каталонцем, с каталонкой, и сейчас ходит на семейные эти встречи, и вот, может Да. поучаствовать. Да. А, что ты хотел сказать, когда ты говорил про интервью? Да, про знать. Многие думают тоже, что если, например, там пишут в требования к вакансии, что знать язык, то это надо там обязательно какой-нибудь самый высокий уровень носителя. Но нет, можно... То есть я тоже, да, сколько у меня только А2, да, то есть я собираюсь продолжать, естественно, как-то криво-косо говорю, но это лучше, чем ничего. И вот с такого уже подтянуть на рабочий язык, мне кажется, намного проще, чем совсем с нуля ты вообще слышишь какой-то белый шум. Конечно, тебя не возьмут. Плюс сейчас же сделали эту оседлость еще через 2 года. Тоже как бы я тоже не понимаю, какие там я меняю в НЖ, кто его знает, то есть тоже всегда пригодится язык. То есть пока не было у меня такого, ну, может и нет, но мало ли, время такое сейчас. Ну да, и я думаю, тоже говорит не только о языковых способностях человека, Мгм. знание языка или интерес к языку показывает, что человек любознательный, что ему интересно, что происходит вокруг, и что человек типа активный, и активно типа хочет интегрироваться и знать больше. Вот. Да, плюс для меня это уважение какое-то, да, то есть если еще я, да, не сказала то, что зачем еще мне язык, не знаю, я хочу иногда, вот у меня была история, я ждала поезд куда-то ехать на Сансы, какой-то дедушка подошел, начал говорить на каталане, то есть вряд ли я бы ему сказала, извините, вы не можете мне на кастеяна, я тут как бы не... Мне хочется его понять, что он там прошамкал, да, что-то ему ответить, вот, то есть такие моменты тоже. И если я ему отвечаю хотя бы как-то, да, я пытаюсь это сделать, не обязательно там какими-то супер длинными предложениями, это уже уважение, да, и чувствуешь, что как-то ты можешь вот поговорить с дедушкой, как-то тепло на душе, не знаю. Круто. Вот. Маленькие И моменты тоже. Смотри, ты со мной Ага, занималась раз в неделю по 2 часа с да. сентября, то есть мы занимались около 9 месяцев. Сколько времени тебе нужно было учить каталанский, чтобы на нем заговорить? Ну, мы, во-первых, на первом уроке уже что-то говорили, там вот это донец, там и так далее.
Ну, во-первых, классно еще, что все организовано. Ты же там нас зовешь всякие там, я не знаю, театры, бары, то есть так, чтобы мы могли это практиковать. Вот. Я не помню, вот, ну, чтобы я как-то почувствовала уверенность, но мне кажется, через месяц я стала уже как-то так фразы отдельные понимать, еще что-то. То есть просто нужно, как я говорю, включиться в язык, вот. А, да, ну и все. Я помню, пошли потом в бар куда-то в конце семестра, и там тоже говорили уже там с барменом. То есть Да. я понимаю, С что она, официантами, возможно, да, говорит... да, да. Да, да, как они, кузины эти, да? Las Las Cusinas, un Cusines. bar de puta madre. Да, вот. И можно, наверное, им было сказать и на испанском, на кастельяно, но какой смысл? Мы же тут пришли, ну хотя бы заказать-то уж можно попробовать. То есть мне кажется, что можно было и после первого урока выйти, да, не знаю, кого-нибудь спросить, ты откуда? Но это страшно после Ага. первого. Ну, месяц, я Но думаю, я что... думаю, что то, что ты знала испанский, помогает, да, в изучении каталанского, наверное. Мне тоже кажется, что помогает. Ну вот когда что кто-то говорит, что может помешать, что ты там забудешь. Да, иногда люди, студенты или будущие студенты боятся, что они в совершенстве еще не знают испанский и Мгм. думают, что начать учить каталанский будет вредно для их испанский язык, потому что языки будут мешаться, будет каша в голове, и они будут начинать плохо говорить на испанском. Что ты думаешь по Мгм. этому поводу? Да, и вообще замолчат, да, и потом ни на каком не будут говорить. Да, да. Нет, но, например, да, тут нужно смотреть, конечно. То есть вот, например, у меня есть, да, ребята, которые с нуля пришли изучать испанский. И если я им там начинаю какие-то... Мне хотелось, да, им рассказать как раз вот год назад, что я изучаю каталанский, а там вот это слово другое, а вот это по-другому. Этого не надо делать с нуля, потому что, конечно, у них будет каша. Они забудут тут же, это слово оттуда или оттуда. То есть одновременно два языка вообще, я бы... Вот именно эти два такие похожие, никогда бы не рекомендовала. Нужно все равно выбрать какой-то один вперед, да, то есть по Ага. приоритетам как-то посмотреть. Вот, и на самом деле я думаю, что каталанский ты вперед, да, например, есть вообще такая теория, что язык нужно доучить до среднего уровня, то есть не совершенства, а плюс-минус там B1. И Vale. тогда можно начинать другой. Но есть люди такие, да, которым, ну, вот какие-то или полиглоты, или еще что-то. Я, например, тоже люблю, чтобы у меня была линия языков, и слово я знаю там на 4, там, 5. Но это не всем подходит, правда. То есть кого-то, правда, сбивает. Ну, я бы просто рекомендовала, если вы боитесь каши, выберите один какой-то язык сперва, на нем сфокусируйтесь. И, например, там, да, вы чувствуете плюс-минус B1, можно начинать второй, и тогда он поможет. То есть, например, Слушай, я думаю, что понимаешь? самая большая проблема– Ну, это время, что нужно время, чтобы учить конечно. язык, чтобы делать домашние задания, потому что учить язык– это не только ходить на курс, нужно еще делать домашние задания, нужно смотреть сериалы, слушать музыку, смотреть фильмы, вот, и для этого нужно время. То есть, если учишь два языка, я думаю, что это можно делать, но просто нужно Мгм. в 2 раза больше времени, чтобы делать домашние задания, смотреть фильмы и все это. И поэтому здесь сложности. Не в том, что будет каша, то есть может быть Мгм. какое-то влияние языков, но Да. это небольшая проблема. Самая большая проблема, что нужно время уделять каждому языку. Вот. Ну А вот, да. Мгм. ты думаешь, твой испанский стал хуже? Нет, наоборот. Ну, то есть э, какие-то тут есть грамматика все равно чем-то похожая, да, там слова какие-то есть похожие, и иногда вылетает слово на кастельяно, да, и я спрашиваю, как на каталан, но я же вспомнила то, либо наоборот, у меня иногда вперед выходит на каталане, но тогда я обращаюсь к кастельяно, то есть как бы я бы сказала, что мне помогает, да, то есть что-то там, например, не знаю, да, не вспомнить, у меня теперь ревизар, все уже на другом языке. А, Сравнить, да, проанализировать, чем отличаются языки, и так можно глубже узнать и тот, который ты уже, да, практикуешь, понимаешь? Вот Да, так, я наверное. думаю тоже, что в настоящей жизни, в настоящей речи носители тоже
вмешают языки, или есть даже билингвальные разговоры, то есть разговоры, в которых начинаешь на каталанском языке, потом перейдешь на испанский, потом перейдешь на каталанский. И это Мгм. естественно, потому что каталонцы, когда ты привыкнешь говорить с одним человеком на одном языке, потом Мгм. сложно переключить. И есть люди, с кем, когда, ну, например, у меня два хороших друзей, Пау и Альберто. И когда я Так. смотрю на Пау, я с ним на каталанском, когда я смотрю на Альберто, я с ним на испанском, и у нас один общий разговор, вот. И в этом разговоре два языка. И поэтому я думаю, что да, как испанский и каталанский в какие-то моменты Мгм. влияют друг на друга, но это настоящая, это естественная жизнь. Вот. Да, я помню, мы сидели, знаки зодиака обсуждали с Кармой, вот, которая, да, моя бади, и она забыла какое-то слово на каталанском, на каталане. И я такая, блин, ну, то есть, ну, так бывает, это нормально тоже. Как-то люди, вы все время говорите на двух языках. Наверное, кто-то путается, просто никто не обращает. А, ты сейчас это слово сказала с другого языка, все, уходи отсюда. Да ну, конечно. И даже бывает наоборот, что каталонцы, когда мы говорим на испанском, мы используем какие-то каталанские слова, и эти слова Да, мы не знаем на испанском, на испанский язык. вот. И бывает даже, что русскоязычные, которые учили испанский язык, они используют какие-то каталанские слова, которые Мгм. не знают, что это каталанские слова, просто так они привыкли. Вот такая тема. Вот. Класс. И, Так. и чем ты думаешь, что твоя жизнь стала лучше после того, Мгм. как учила каталанский? Если она Мгм. стала лучше, может быть, стала хуже, потому что нужно Стало? Нет, задание хуже не делать. стало. Ну, хорошо, мне стало спокойно. Ну да, я чуть-чуть ответила уже, но теперь на русском, да, отвечу. Да, да. Мне всегда нравится, когда я могу больше узнать, да, или услышать. Вот как я говорила про врачей, что они или там где-то в магазине, они такие думают, ну ладно, на испанском, на кастельяно она говорит, а на каталане точно нет. И начинают между собой разговаривать, а я тоже понимаю. Для меня это лучше, потому что я тоже себя чувствую больше какой-то интегрированной за счет вот этих мелких вещей. Плюс, действительно, я сама меняюсь. Вот то, что я сказала, что историю я вообще, как бы раньше там, вот эти карточки, спасибо тебе, что ты это приносишь, но для меня это адово просто активити, потому что я ничего не знаю по годам. Но все равно в какой-то момент появляется азарт, и ты больше узнаешь. И вот, например, про историю, это совсем другое, когда ты ходишь, например, не знаю, в Борне мимо этой церкви Святой Катерины, и потом Карма мне сказала, да, что вот такая история, что есть книга, там, найди книгу. Я заинтересовалась. Или она говорит, а ты знаешь, что вот досюда было море, а я тут 100 раз ходила, и я вообще не думала бы об этом, да, почему он называется Санта-Мария-дель-Мар, что он рядом с морем был на самом деле. Ну, то есть какие-то моменты она рассказывает от себя историю, и это слушать гораздо интереснее, чем я бы в книге никогда это не почитала. Вот, и я замечаю, да, что я меняюсь, что я больше узнаю про город не потому, что, типа, надо там интегрироваться, знать, а потому что мне правда хочется, это интересно, да, то есть вот, и получается такой за счет языка естественное какое-то включение и место больше своим, и себя чувствуешь своим. Многие иммигранты, там, я никогда не станешь своим, там, ну вот. Так что вот это, мне кажется, самый такой важный момент. Вот, Это культура. интересно. Вот. Мгм. И да, если вкратце, Да. человек сомневается, учить каталанский или не учить каталанский, как ты вкратце сказала бы ему или ей, типа, это может, это хорошая идея? Да, хорошая идея. Если хотите, если ты хочешь, да, или хотите